हरिर्नाम केवलम कलौ नस्ते गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदानंद वर्धनम स्वर्णमेषु तं वंदे जोगमाया मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंद वर्धिनीं सदानंदमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। श्री रामचरित मानस ग्रंथेर बंगानुबाद सहपाठ আমরা গ্রন্থটির সপ্তম সোপান उत्तरकांड आस्वादन করছি। चौपाई सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई नाना भांति मुनिनह जोगाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नित हरि कथा होत जहाँ भाई पठबऊ तहाँ सुनहु तुम जाई। जाहि सुनत सकल संदेहा राम चरण होई ही अति नेहा। दोहा बिनु सतसंग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। चौपाई मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरिनीला तहाँ रह काक भूषुंड सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा ज्ञानी गुण गृह बहु कालीना। राम कथा सो कहई निरंतर सादर सुनहि विविध विहंग बर। जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी होय ही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई चल्यो हरसि मम पद सिरुनाई। ताते उमा न मैं समुझावा रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। होय ही किन्ह कबहु अभिमाना सो खोबे चह कृपा निधाना। कछु तेहि ते पुनि मैं नहीं राखा समुझई खग खग ही कै भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी जाहि न मोह कवन सज्ञानी। दोहा ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जान ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। शिव बिरंची कहूँ मोहई कोहैब पुर आन अस जिय जानी भजही मुनि माया पति भगवान। बंगानुवाद साधु संगे मनोहर हरि माहात्म्य श्रवण करते हबे। এই শ্রী হরির লীলা সংকীর্তন মুনিগণ বহুভাবে করেছেন আর তার আদি মধ্য অন্তে সর্বত্র প্রভু শ্রী রামচন্দ্রই একমাত্র প্রতিপাদ্য প্রভু। হে ভাই, যেখানে প্রতিদিন হরিনাম হয় আমি সেইখানে তোমাকে পাঠাচ্ছি। তুমি সেইখানে গিয়ে তা শোনো। তা শ্রবণ করে তোমার সকল সন্দেহ দূর হয়ে যাবে আর তোমার প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের চরণ যুগলে অনন্ত প্রীতি জাগরিত হবে। সাধু সঙ্গ ছাড়া হরিনাম শ্রবণ করবার সৌভাগ্য হয় না, আর তা না হলে মোহভঙ্গ হওয়া সম্ভব নয়। আর মোহভঙ্গ না হলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণে সুদৃঢ় ভক্তি লাভ হয় না। অনুরাগ ছাড়া যোগ জ্ঞান তপস্যা ও বৈরাগ্য আদি পথে শ্রী রঘুনাথকে পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব তুমি সাধু সঙ্গ লাভ করবার জন্য সেইখানে গমন করো। উত্তর দিকে একটি সুন্দর নীল পর্বত আছে। সেইখানে পরম সুশীল শ্রী কাকভূষণ্ডী বাস করেন। তিনি রাম ভক্তিতে পরম প্রবীণ, জ্ঞানী, গুণধাম আর কালাতীত। তিনি সতত শ্রীরামচন্দ্রের লীলা সংকীর্তন করে থাকেন, যা বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ পক্ষীগণ পরম সমাদরে শ্রবণ করে। সেইখানে গিয়ে তুমি শ্রীহরির লীলা সংকীর্তন শ্রবণ করো।
তা শ্রবণ করলে তোমার মোহজনিত দুঃখের অবসান হবে। যখন এইভাবে আমি তাকে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম, তখন সে আমার চরণে প্রণিপাত করে আনন্দে চলে গেল। হে উমা, আমি তাকে নিজে বোঝালাম না, কারণ শ্রী রঘুনাথের কৃপা আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সে অবশ্যই অহংকার যুক্ত হয়েছিল, যা কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র চূর্ণ করতে চান। আর আমার কাছে তাকে রাখিনি, কারণ পক্ষীর ভাষা পক্ষী ভালো করে বুঝবে। হে ভবানী, শ্রীপ্রভুর মায়ার শক্তি অসীম, তার থেকে জ্ঞানীরও রেহাই নেই। যিনি পরম জ্ঞানী ও ভক্ত শিরোমণি ও অখিল বিশ্বেশ্বর শ্রী ভগবানের বাহন, সেই গরুরকেও মায়া রেহাই দেয়নি। তবু অধম মানব মূর্খামি করে অহংকার করে। যে মায়া ভগবান শ্রী শঙ্কর ও ভগবান শ্রী ব্রহ্মাকেও মোহিত করতে সক্ষম, তা তো নিরুপায় অন্যদের মোহিত করবেই। এই পরম সত্য অন্তরে অধিষ্ঠিত করেই মুনিগণ সেই মায়ার প্রভু শ্রী ভগবানের ভজনা করে থাকেন। চৌপাই। গয়ু গরুর जह बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मय भयउ, माया मोह सोच सब गयउ। करी तड़ाग मज्जन जलपाना, बट तर गयु हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेहि समय गयु खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर से उबायस सहित समाजा। अति आदर खगपति करह किन्हा, स्वागत पूछी सुआसन दिन्हा। करि पूजा समित अनुराधा, मधुर बचन तब बोलेउ कागा। दोहा। नाथ कृतार्थ भयउ मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करो अब प्रभु, आय हो के ही काज। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जेहि कहे अस्तुति सादर नीज मुख, किन्हि महेश। चौपाई। सुनहु तात जेहि कारण आयु, सो सब भयउ दर्श तब पायु। देखी परम पावन तब आश्रम, गयु मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनबो प्रभुत ही। বঙ্গানুবাদ। এইবার শ্রী গরুর সেইখানে গমন করলেন, যেখানে শুদ্ধ বুদ্ধি ও পূর্ণ ভক্তি ধারণকারী শ্রী কাকভূষণ্ডী বাস করেন। সেই পর্বত দর্শন করেই তাঁর মন প্রসন্নতায় ভরে গেল, আর মায়া মোহ চিন্তা সকল দূরীভূত হতে লাগল। সরোবরে স্নান ও জলপান করে প্রসন্ন চিত্ত হয়ে সে বটবৃক্ষের তলায় গেল। সেইখানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অনুপম লীলা শ্রবণ করবার জন্য প্রবীণ পক্ষীগণ সমবেত ছিল। শ্রী কাকভূষণ্ডী সংকীর্তন শুরু করতে যাচ্ছিলেন, তখনই পক্ষীরাজ শ্রী গরুড়ের সেইখানে আগমন হল। পক্ষীরাজ শ্রী গরুড়কে আসতে দেখেই শ্রী কাকভূষণ্ডী সহিত সম্পূর্ণ পক্ষী সমাজ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল। তখন পক্ষীরাজ শ্রী গরুড়ের যথাযথ অভ্যর্থনা করে তাঁর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শ্রী কাকভূষণ্ডী তাঁকে উপবেশন করবার জন্য আসন দান করলেন। অতঃপর প্রীতিপূর্বক পূজার্চনা করে শ্রী কাকভূষণ্ডী মধুর বচন বললেন। শ্রী কাকভূষণ্ডী বললেন, হে নাথ, হে পক্ষীরাজ, আপনার দর্শন লাভ করে আমরা কৃতার্থ হলাম। আপনি যেমন আদেশ করবেন আমি তেমনই করব। হে প্রভু, আপনার আগমনের হেতু জানতে আমি আগ্রহী। পক্ষীরাজ শ্রী গরুড় সুমধুর উক্তি করলেন। আপনার প্রশংসা দেবাদিদেব মহাদেব নিজ মুখে করেছেন, তাই আপনি তো সততই কৃতার্থ। হে তাত শুনুন, যে কারণে আমার এইখানে আগমন হয়েছে তা তো এইখানে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।
তবু আপনার দর্শন লাভ করে আমি ধন্য। আপনার পবিত্র আশ্রম দেখেই আমার মোহ, সন্দেহ ও ভ্রম সকল দূরীভূত হয়েছে। এইবার হে তাত, আপনি আমাকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরম পবিত্র, সতত সুখদ ও দুঃখ সকল নিবারক লীলা প্রীতিপূর্বক বলুন। হে প্রভু, আমি বারে বারে এই নিবেদন রাখলাম। আজকের পাঠ এইখানেই সমাপ্ত হল। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।